सतनाम श्री वाहेगुरु। किसी दी रसना वांझी ना रवे फ्रॉम द यंगेस्ट टू द ओल्डेस्ट। सारे बोलियो, सिंह भी बोलन, भैणा भी जपण, गुरबाणी दी शब्द आ सारियां दी रसना पवित्र होवे। गज के बोलियो। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न। जपो जी जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, करो कृपा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सारी संगत जपे। जिसके ऊपर तू, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। जपो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। हाँ मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को बहुत किच नाही, जम नहीं आवे के सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे, मरना चीत न आवे। जपो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी,
सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मत माता, मारी ना जीत न आवे, मारी ना जीत न आवे। जपो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना जीत न आवे, मरना जीत न आवे। नाम ते आयण सुख फल पायण, आठ पहर आराधे। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरा परवास, पंच दोष न साधे। तेरी शरण तेरे परवास, पंच दुष्ट ले साधे। तेरी शरण तेरा परवास, तेरी शरण तेरे परवास, पंच दोष ले साधे, पंच दोष ले साधे। जपो जी पंच दोष ले साधे, पंच दुष्ट ले साधे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना जीत न आवे, मरना जीत न आवे। जपो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना जीत न आवे, मरना जीत न जपो संगत आवे। जिसके ऊपर बोल न जाने मरना जीत न आवे, मरना जीत न आवे। ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सारना जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सारी संगत ज्ञान फिर करो
कृपा ज्ञान ना जाना तेरी सब ते वड्डा सत गुरु नानक जिन कल राखी मेरी जपो सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सारी संगत सब ते नानक जिन कल राखी मेरी 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 जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जपो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सिर जपो जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवे मरना चीत न आवे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न जाने माया मद माता मरना चित न आवे मरना चित न आवे मेरे राम राय मेरे राम राय तू संता का संत तेरे मेरे राम राय मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को किच लाई जमनिया बैठे किछ नाही जम नहीं आवे जम नहीं आवे नेड़े जम नहीं आवे नेड़े जम नहीं आवे मेरे आवा जम नहीं आवे मेरे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी करो कृपा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा भावे बोल न जाने माया मत माता मरना चीत न आवे मरना चीत न आवे जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न जाने माया मत माता मरना चीत न आवे मरना चीत न आवे वाहे गुरु वाहे गुरु
संगत ढिले ना पाओ सिंगो गज के बोलिया करो तुसी गज के बोलो आनंद ताई आएगा जे जपांगे नहीं तो जिहो जे आए जिहो जे ना आए जपया करो प्यारे संगत जाके करो कृपा from the youngest to the oldest सारे बोलो प्यारे हो वाह वाह करो कृपा सारी संगत जपो जपो सारी संगत जपी जाओ मेरे किए रतन नाम हर बसया गुर हाथ धरियो मेरे माता जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे गुरु नाम दियो बिन हाथा जपो जपो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जपो, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी। सारी संगत जिसके ऊपर तो स्वामी। सो दुख कैसा पावे, भूल न जाने माया मत माता। मरना जीत न आवे, मरना जीत न आवे। जपो जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे, भूल न जाने माया मद माता। मरना जीत न आवे, मरना जीत न आवे। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जपो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। राखा 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 हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। सकल कटा का अंतर जामी, सकल कटा का अंतर जामी। सकल कटा का अंतर जामी, सकल कटा का अंतर जामी। सकल कटा का अंतर जामी, सकल कटा का अंतर जामी। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। जपो राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। सकल कटा का अंतर जामी, सकल कटा का अंतर जामी। सकल कटा का अंतर जामी, सकल कटा का अंतर जामी। सकल कटा का अंतर जामी, सकल कटा का अंतर जामी। राखा एक राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा
राखा एक हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर्जामी अंतर्जामी जिसका साहिब डाडा होए तिसनु मारना सकै सकै कोई जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे हो ना जाने माया मद माता मद मरना जीत ना आवे परम सत्कार जो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। Let's try and take as much benefit as possible. The time is less. ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਸਰ ਕਰੀਏ। 40 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ स्वामी ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਆਵੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ। And you know in Gurbani Maharaj is saying ਕਿ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਪੇਨ ਸੋਰੋ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਓ ਪਿਆਰੇ। ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ you know when we talk about pain in Gurbani, Maharaj doesn't talk about the back pains, the head pains, the goda pains we get, the knee pains. ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁੱਖੀ ਦੁੱਖ ਝੇੜ ਲਏ ਆ ਹੁਣ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨਾ ਅੱਗੇ। ਮਾਲਕਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਢੂਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਖੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ? ਹਉਮੈ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਮੀ ਰੋਂਗ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ? ਆਈਵ ਗॉट ਸੋ ਮਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ? ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਈ? ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਾਂ, ਭੈਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਥੋੜਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉਧਰ ਵੇਖਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜੇ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਟੀਚਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਮਸ ਔਨ ਅਪਨ ਅਸ ਆਲ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਫੇਸਿੰਗ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਆਲ ਫੇਸਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਿਆ?
ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਲੋਭ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਸਟ, ਐਂਗਰ, ਗ੍ਰੀਡ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਐਂਡ ਈਗੋ, these five are attached to the mind. And you know what Guru Ji is saying in Bani, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਸਿਰ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਹੀ। All thoughts are risen from the brain, from the mind, which is in the brain, located in the brain. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਲਸੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਈਗੋ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਿੰਘੋ? ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। No, coming into the Sangat, please learn. And I say this a lot of times. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਣੇ ਕੱਚੂ ਕਪੜੀਐ ਗਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। The mind will understand. ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਿੰਘੋ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਇਟਸ ਟਰੂ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਅ ਸਟੋਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸ਼ੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦੇ ਵੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼। ਡੌਗਸ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੂ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, don't disrespect our guru, you shouldn't be wearing shoes inside this ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ। you brought dogs in, people are wearing shoes and you brought them in। ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਲੱਗਾ? ਗੋਰਾ ਸੀ, ਦੱਸਾਂ what he said? He said, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗੋਰਾ, I'm an Englishman, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ? ਬੋਲੋ ਸਿੰਘੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਆਪਾਂ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲਣੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ, ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲੋਣਾ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਾਣੀ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਹਨਾ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭੈਣੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ? ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਿੰਘੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ?
And you know what Guru Ji says? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਦੋਂ? ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ। भूख पाप का नाश। ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸੁਣ। ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਹਨਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਆਜ ਮਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਅੱਜ ਹੀ ਮਲਾਵਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। 5 years have gone by, I'm reading ਬਾਣੀ but my mind still wanders around. 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਮਾਈ ਹੈਡਸ ਕਿਲਿੰਗ ਮੀ, ਇਜ਼ ਹਰਟਿੰਗ ਮੀ ਸੋ ਮਚ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਊਂਗਾ। ਬਈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਟਿਕੇ। ਅਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਟਿਕਣਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਟਿਕਣਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, you know when we come into the Gurudwara, what do? We bow our head in front of Guru Granth Sahib ji। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਮੱਥਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਿੰਘੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ। But split the word of ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ up. What does it mean? ਮਨ ਟੇਕ, ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਦੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਇੱਥੇ ਤਨ ਟੇਕ ਥੋੜੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕੇ। ਇਹ ਸਮਝਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕੇ। We bow our body in front of our Guru, ਕਿ one day this mind surrenders in front of our Guru, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਟਿਕ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ nowadays you know what we do, ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। whatever ਬਾਣੀ pleases us, we'll believe in that। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੌਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ there stores and you have sweet shops। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੈਂਡੀ ਸ਼ੌਪਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਡੀ ਕੈਂਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। And you know what the kid does? He goes over to the candies and he chooses which one he wants. Okay, he may look at the millions and he says, I want a bit of millions. He may look at jelly beans or bellies, whatever, and he says, I want some of these. And he chooses between which sweets he wants. And what do we call that? Pick a mix. You mix and you pick and you mix. And ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੈਂਡੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਨਾ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਹੋ ਅੱਜ ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ from the start to the finish of ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝਿੜਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ मीठा लग गया। ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, it's sweet upon me. You know, when my mom shouts at me, it's not because she hates me. You know, if my dad shouts at me, it's not because he hates me. He shouts at me because he wants me to go on the right path. ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੜਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਂ ਝੜਕਦੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਧੀਏ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਝੜਕਦਾ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਝੜਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। श्री वाहिगुरु। So now do we understand ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਿੰਘੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ? ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਭੈਣਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਗੀਆਂ। ਭੈਣੋ ਦੱਸੋ, ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਸੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਂਡ? ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਭੈਣੋ? ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਚਰਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ? ਚਰਨ means feet. Have you seen Guru Granth Sahib Ji's feet? Simple answer, yes or no, brothers? No. Okay, have you seen Guru Granth Sahib Ji's eyes? ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ? ਨੇਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਆ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੂਫ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਧੂਫ ਲੈ ਕੇ, ਧੂਫ ਮਹਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੂਫ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਘਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆਏ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ when your mind is at peace. And don't get me wrong, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਆ is very bad, there's bad luck on that land, ਤੂੰ ਘਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸ। Get over these things. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਭਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠ। ਗੁਰੂ ਦੱਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਰਹਿ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਵਸਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, you can be staying in a 2-bedroom house, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ, बाहर सुख पाया। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਘਰ ਸੁੱਖ वसिया। ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ मंत्र ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਮੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ। we learned the way of life from my guru, and when that teaching came into my life, my mind came in peace. I had peace of mind. Now wherever I reside in the world, there's peace everywhere. But the truth is, if your mind is not in peace, you can live anywhere in the world and you will not be in peace, is the truth. And ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕੀ ਨੇ। what's Guru's eyes, what's Guru's hands, and what is Guru's ਚਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕੀ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕੀ ਨੇ। ਅਨ ਗੁਰੂ ਦੱਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਨ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ शब्द है। ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ,
know ਮੂਰਤ means form. ਮੂਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਫੋਮ, ਮੂਰਤ। ਹੁਣ ਆਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਰ ਆ ਗਏ, ਚਰਨ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਅਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੂਰਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਅਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧਿਆਉਣੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, you know when parents say to us ਕਿ stay under my eyesight, meaning stay wherever I can see you, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਰਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ, stay under my eyesight। and you know what ਗੁਰੂ ਜੀ says? ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਰਹੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਭੱਜੀ। and you know if you have ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ in your life, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫਰੋਡ ਉਹੇ ਕਰੇਗਾ, ਫੇਰਾ ਫੇਰੀ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰੱਗ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰੂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨ ਕੱਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ remember, and by remembering again and again and again you keep your guru close to you, and when your guru is close to you, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਲ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ? ਭੈਣੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਵੇਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਧਰਾਂਗੇ? If you haven't seen something, how can you bring that image into your mind? ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਧਰ ਲਵੇ। The father sees his daughter, and when someone says, bring your daughter in front of your eyesight or in front of you, when he closes his eyes, what happens? ਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਧੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਐਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਕੈ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਉਮੈ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮਾਇਆ is a distraction. You know, when we think of Maya, we think of money. But it's not just money. Maya is a distraction that takes us away from Vaheguru, that takes us away from God. ਮਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। Kids can be a distraction. Houses can be a distraction. Cars can be a distraction. ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਐਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਉ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਸਿੰਘੋ ਗੱਲ? ਮਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ that takes us away from God। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। Look inside your own self, because nobody else knows you better than yourself. It's true. Nobody else knows you better than yourself. So you know inside yourself what's taking you away from ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਭਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੁੱਬੀ ਵਾਲੇ। ਸੁਰਤ ਡੁੱਬਦੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ that drowns in that maya. And in ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ is saying, a fifth ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ। we forgotten. How have we forgotten that ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And if someone starts talking about death, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਾਲਾਂ ਸੋ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੀ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਮ ਕਰਕੇ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ। We're scared of death. Why? Because we know it's going to come on us one day. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ। ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚੁੱਭੇਗੀ। And the truth is death is true because it's going to come on us all one day. And in ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ is saying ਕਿ ਭੂਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਸੁਰਤ, ਮਾਈ conscience is drowned in Maya and I've forgotten about death. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। Let me give a straightforward example in English and Punjabi. ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭੈਣੋ। Look who he sings. You know, if somebody says to us, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਈਰਖਾ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਬੋਲੋ ਸਿੰਘੋ, ਈਰਖਾ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਹੁਣ ਬਸ you only got few more days to live, tell me, will that person make enemies? ਭੈਣੋ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹਨਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਏਗਾ? ਕੀ ਪਾਏਗਾ? ਪਿਆਰ ਵੰਡੂ, ਪਿਆਰ ਪਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਬਸ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ enemies, we're making so many enemies. ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ, ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। It's true, isn't it? And the reason we're doing this is because we are attached with Maya. And the day we move those bonds, those attachments away, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ
ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬਗਾਨਾ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ। ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ। ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਨਾਹੀ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਰੱਬੋ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਨਾਹੀ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ। ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ। ਜਪੋ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਨਾਹੀ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਨਾਹੀ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬਗਾਨਾ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬਗਾਨਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬਗਾਨਾ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬਗਾਨਾ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ। ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ। ਨਾਹੀ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਨਾਹੀ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਜਪੋ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਨਾਹੀ ਦਿਸੇ ਬਗਾਨਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨੇ ਉਹ ਬਣ ਆਈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ, ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੈਟਸ ਯੋਰ ਤਾਇਆ, ਡੋਨਟ ਐਵਰ ਸਪੀਕ ਟੂ ਹਿਮ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆ, ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Just because the person's got saint on his name doesn't mean that he's the only saint. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਉਹ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ। ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। they remember God, they don't do anything wrong in life, they don't lie. Yes, they're always remembering God 24/7. ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਸੰਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਿੰਘੋ। ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਬਹੁ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆ, you know your ਸੇਵਕ means servant। ਕਹਿੰਦੇ he has no fear or she has no fear। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ।
ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਜੀ। People think that when we die, the jams are going to come, the angel of death is going to come and she's going to take us away or he's going to take us away. ਜੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਰੂਗੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਟੂਗੇ, ਜੰਮ ਆਉਣਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਿੰਬੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਚਿੰਬੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਏ ਨੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਜੰਮ? ਕਿਹੜੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਜੰਮ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੀ ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, was alcoholic or he was drunk out of his head, he didn't know what he was doing, he was driving his car, it crashed and ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਰਨ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਬਦ। ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ? ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕੱਲ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਡੋਨਟ ਐਵਰ ਲੂਜ਼ ਦ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਯੋਰ ਗੁਰੂ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ ਏਕੋ, ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ। Why? Because the teachings of your Guru will change your life for the better. We don't forget people's gossip. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। And I always say this, if somebody has 99% good qualities, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 99% ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ 1% ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਆ? Why has that person got 1% bad in him? That person has 99% ਗੁਣ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮਾੜਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਗੁਰੂ is an ocean and we are an ocean too. ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ is the ocean of qualities, ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਔਗਣਾਂ ਦਾ। Guru is the ocean of good qualities, and we are the ocean of downfalls. We are the ocean of flaws. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਨ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ just keep losing those bad qualities in you, the bad habits in you, the flaws in you, keep taking them out, and ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਅਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। Their thinking becomes like Guru's thinking. ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਮਝਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਜੀ, ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਸੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਓ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਧੀ ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। From this son you can see the father from this kid। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਓ ਝਲਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਆ। Why? Because she's got the habits or good qualities or whatever of the mother। and ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਝਲਕ ਮਾਰੇ। A sparkle of your guru comes from within you। When you do things according to what your guru is saying, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਝਲਕ ਮਾਰੇ, sparkle from you। and ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਪਿਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧੰਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਏ ਨੇ। and what does ਮਹਾਰਾਜ say? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹਨਾ ਲੰਘ ਜੇ, ਰਾਹ ਕੱਟ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। If a black cat goes past us, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਾਤਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, your whole faith revolves around your guru। that person that has 100% faith in his guru, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤਾਤੀ ਵਾਉਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਾਮ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਕੰਟਰੋਲਡ ਅੰਡਰ ਯੋਰ ਵਰਡ। ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੜੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, those people that are connected with you, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਓ। You know when we talk about birth and death, ਜਨਮ ਮਰਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ there's a cycle, birth and death, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਨ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਨ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਆ ਸਮਝਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਿਰਥੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਬੇਡਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਠੀਏ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸਮਝ ਲਓ ਬਿਰਥੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਉੱਠ, ਉਹੀ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲਿਟਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਉੱਠ ਖੜ। ਵਾਈ ਯੂ ਜਸਟ ਇਨ ਯੋਰ ਬੈਡ, ਗੈਟ ਅਪ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਧਾ ਬਣਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਰਥੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨ ਸੁਜਾਤ। ਕਹਿ ਹੈ ਸਰੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। In the morning you're an animal, you don't want to get out of bed. In the evening you become a pig because you keep thinking about food. You're scrounging around for more food. ਫਿਰ ਬਿਰਥੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਬਿਰਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਸਟਫੁਲ ਥੌਟਸ, ਯੂ ਬਿਕਮ ਅ ਡੌਗ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਟ, ਇੱਧਰ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਆ ਦਿਨ ਚ, ਇਸ ਟਰੂ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਬਿਕੇਮ ਅ ਸਨੇਕ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗਧਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯੈਸ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ, ਐਨੀਮਲਸ, ਕਦੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਰਥੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਥੋੜੋ, ਸਰੀਰ ਥੋੜੋ ਬਣਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਸ ਬੋਡੀ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ, ਬਟ ਯੂਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਬਿਰਥੀ ਬਣ ਗਈ। State of mind became another animal, that animal died, he became another animal. And you know what Guruji is talking about? Within your mind, within your birthi, your avastha, your state of mind, you're being born in so many animals. And Maharaj Bani ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਕਦੇ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਕਦੇ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਥੀਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸੰਗਤ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? No, you haven't, have you? ਭੈਣੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਦੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਂਦਰਾ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾ? ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾ? ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੰਦਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ the day ਗੁਰਬਾਣੀ comes within your mind, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਵਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Let me just say one thing here. ਬਖਸ਼ਿਸ਼, what is ਬਖਸ਼ਿਸ਼? What is blessing? ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ? ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਦੱਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, we are saying we've got a new house, we've got a blessing. A son is being born in the family, there's a blessing. But you know what your guru says? These blessings people can take away. ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜੌਬ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੁਣ ਕੋਈ ਪਿਆਰਿਓ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, you know, if you've got the quality or you've studied hard and you've become a doctor, you know that study, that degree that you did, that knowledge you have about medicine, can anybody take that away from you? They can't, can they? ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਭੈਣ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ? ਗੱਡੀ ਖੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਥੋੜੋ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਖੋ ਥੋੜੋ ਸਕਦਾ ਗੁਣ। ਐਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, the qualities that ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਣ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼
ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਿਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰੋਸਾ। I have full faith that no one can take that quality away from me. No one can take those good virtues away from me that you give. And what does Guru Arjan Dev Ji Maharaj carry on saying? ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਣ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਣ ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧੈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸੈ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਖਾ ਏਕ ਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸਮਝਿਓ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ? ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ? ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਭੈਣੋ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਨਾ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭੈਣੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? Will you be happy knowing your husband's cheating on you? Will you be happy knowing that your wife is cheating on you? And guess what? ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ brothers, will you be happy? ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਭਰਾਵੋ? ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। He brings food onto the table as well. He works, he brings you new clothes. Oh, tell me sisters, if you find out your husband is cheating on you, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਘਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਭੈਣੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਨ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਡਸਨਟ ਆਸਕ ਫॉर ਮਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਲਓ ਰਮਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟੁਡੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕਰਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਮਾਲੇ ਪਰ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। We're the soul bride and we're going to merge back into our husband, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹਨਾ ਜੀ। Our faith isn't on our guru, our faith is on psychics, our faith is on palm readers. Yes or no? ਹੱਥ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ, ਸਾਈਕਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ what's gonna happen with me in life, what's gonna happen with me in life. And I always say, just live according to the present. Just see what time it is now. Just live happy now. Bring your guru into your life. Doesn't matter what happens in the future. Just see what happens in the future. Live your life now. Akho Satnam. ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਉਂ। Live your life at the present moment. Not thinking about the future and not thinking about the past. And ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ। ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਸੁੱਖ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, because he knows he's wrong. And you know, if we remember ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਣ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਣ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਾਧਦਾ।
And then what does Maharaj carry on saying? Teri sharan tera pravas hai, teri sharan vich aa gaya. I mean your sanctuary, and I have full faith in you now as well. Tera pravase ki hoya? ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ।